कि एक ऐसा मतलब किया जाए ताकि सिखां नूं हमेशा लई झुका दिता जाए, सिखां नूं हमेशा लई डिमोरलाइज कर दिता जाए और एडा वड्डा उन्हां ते अटैक होवे कि जिस तो बाद वो सिर ही ना चक सकन और वो अपना सिर नवा के इस मुल्क दे विच जिवें एक गुलाम रहिंदे आ उस तरीके दे नाल वो अपनी जिंदगी बसर करन। 6 महीने पहला चकराता दे विच इंडियन फौज दीयां कुछ रेजिमेंटां नूं एक्सरसाइज कराई गई दरबार साहब दा मॉडल बना के, मॉडल बनाया गया और ये दस्सिया गया भी ये मॉडल आ इहदे विचों वायलेंस निकलदी है, इस दे विचों इंडियन जिहड़ी स्टेट आ उस नूं टोटे टोटे करन दी गल आ, इस दे विच हिंदुआं नूं मारिया जांदा इस बिल्डिंग दे विचों और इस बिल्डिंग दे विच हथियारबंद लोग बैठे आ, सिखां नूं मलाइन करके बदनाम करके उन्होंने टैरिस्ट कह के उन्होंने मिलीटेंट कह के उन्होंने वायलेंट कह के तो उस तो बाद अटैक किया जाए ताकि ओवरवैलमिंग सपोर्ट इंदिरा गांधी नूं चारे पासों आ जाए हिंदू कौम दी। लौंगोवाल जिहड़ा कहंदा सी भी मैं तां मेरी लाश दे उत्ते दी फौज निकलेगी, मेरी लाश दे उत्ते जाके दरबार साहब ते अटैक करेगी, वो अपना बेईमानी दे नाल बाहर निकल गया और 9वीं मत दे विच इन्हां ने लिख के देता उस दे विच उस कराउण दे विच उस बेईमानी धोखाधड़ी कराउण दे विच सुरजीत सिंह बरनाला बलवंत सिंह वगैरह सीगे और लौंगोवाल तो दस्तखत करा ले। लौंगोवाल भी बेईमान आदमी सीगा और अज भी देखो बाद दे तुसीं कहंदे हो ना लौंगोवाल नूं प्रोजैक्ट किया जा रहा। अज जे सिख उस सिख दा सिखां दे गलां 'च पंजाब दे गलां दे विच एक मरिया हुआ सप पा दिता जिहड़ा राजीव लौंगोवाल अकॉर्ड आ जिस दे विचों सिख निकल नहीं सकदे। बरनाले ने बड़ी वड्डी धोखाधड़ी कराई सी पंजाब के पानियां दे इशू ते राजीव लौंगोवाल अकॉर्ड दे विच कि उसने बार बार यही गल कही सी कि मैं शहादत दे दांगा पर मैं जिहड़ा आनंदपुर साहब दा मता है उस दे उत्ते किसी किस्म दा कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। ये उस दा एक स्टैंड सी और स्टैंड दे उत्ते वो कायम रहे, इसे करके उसकी शहादत हो गई। हुण आह करोना होया इस दे विच कई उन्होंने मतलब जिहड़े ईवन कातल सी हिंदू उन्होंने जेलों चों कढ़ता पर सिखां नूं तां किसी सिखां ने जेलों कट भी लईआं जिहड़ियां अदालतां ने दित्तियां लेकिन उन्होंने बेचारिਆਂ ਨੂੰ छड्डिया नहीं जा रहा। 5 वारी चीफ मिनिस्टर बनया प्रकाश सिंह बादल, मैनूं दसो एक काम उसने पंजाब के हक विच कीता होवे सिखां के हक विच कीता? एक भी नहीं कीता। उहदा स्वार्थ है 5-5 6-6 एकड़ के मालक दरबारा सिंह और वो अरबांपति बंदे अज दिल्ली दे विच उन्हां दीयां प्रॉपर्टियां बिहार दे विच कैलकटा दे कित्थे कित्थे तुसीं गिणोगे आह सारी जमीन है जिहड़ी शामलाट खड़ तो जिहड़ा रस्ता मुड़दा लुधियाणे नूं सारी जमीन उसकी दबी भी है दरबारा सिंह दी। तो उसने उन्हां लोकां ने सिखां नाल धोखाधड़ी करके सिखां नाल धक्के करके सिखां दा खून खराबा करके सेंटर तो बहुत सारे फायदे उठवाए। ट्रिब्यून दे अखबार दे विच मिसिस पांडे ने लिखिया भी मैं इन्नी ज़्यादा प्रभावित हुई हाँ कि मैं चाहुंदी हाँ मेरा अगला जन्म सिख परिवार च हो। तो सिख जे ये सारे लोग ये गल कह रहे हैं तो मोदी साहब की जबान क्यों सुंगड़ गई, क्यों अमरिंदर सिंह की जबान सुंगड़ी भी? 5000 उन्होंने इतिहासकारां की ड्यूटी लाई भी तुसी जदों तो दुनिया साची है राज होए आ उन्हां च दसो किहड़ा नवाब राजे महाराजे रूलर रिपब्लिकन फलान आ जिहड़े डेमोक्रेटिकली इलैक्टेड गवर्नमेंट हैगी वो सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ उन्होंने कहा रणजीत सिंह का राज सब तो बेहतरीन सी। ना किसी ने पक्षपात होया, जबान ते कोई पक्षपात नहीं होया, धर्म ते कोई पक्षपात नहीं होया, नस्ल ते कोई पक्षपात नहीं होया, इलाके ते कोई पक्षपात नहीं। उहदा जे शिवाजी हुंदा उस जगह के उत्ते तो बाबर वाला सारी दुनिया च इकट्ठा कर देना सी मोदी साहब ने, पर एक लफ्ज़ भी उन्होंने मूँह चों नहीं निकलिया। वो की हिंदुस्तान का बंदा नहीं सी, को इस मुल्क का बंदा नहीं सी। और सिखां की सब तो बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि जम्मू कश्मीर नूं अफगानिस्तानों तोड़ के हिंदुस्तान दे विच लैके आए से। कोई भी ऐसा मतलब जिहड़ी सिख कौम अणखी कौम स्वाभिमान है उसते गुरु ने स्वाभिमान दिता सिखां नूं भी तुसीं तुहाडे च कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तुहाडे च अणख होनी चाहिए है। सिखां दी अणख खत्म करने की कोशिश की जाती है। तो जदों प्रकाश सिंह बादल ये कहंदा मेरा बीजेपी दे नाल जन्म का रिश्ता, मेरा बीजेपी दे नाल 9 मास का रिश्ता, मेरा बीजेपी दे नाल पति पत्नी का रिश्ता, तो अणख तुहाडी कित्थे रह गई? किहड़ी अणख है? सिविलियन पापूलेशन ने पंजाब दी ने वो कंट्रीब्यूशन की है जिहड़ी दुनिया की कोई सिविलियन पापूलेशन करी बंबां दे विच जाके सिरां दे उत्ते बीबियां पंजाब दीयां
सिरां दे उत्ते लस्सी मक्खण साग रोटियां बना के फौजियां नूं सर्व करदियां रहियां, वरना ये तो भज गए सी, ब्यास तो पिछे आउण लगे सीगे, ये तो सिखां ने बचाया। तो पर सिखां दी जिहड़ी कंट्रीब्यूशन आ उसनूं एकनॉलेज नहीं किया जाता इस मुल्क दे विच। ये बड़ी त्रासदी, एक भी लफज मोदी साहब की जबान ते नहीं आया भी जिहड़े सिख आ उन्होंने किस तरह की कंट्रीब्यूशन दुनिया च की। किसी मुल्क का तुसीं नाम लै लो जिथे उन्होंने जाके इन अपनी लाइफ का रिस्क लैके करोना दे विच तुसीं जाके लाइफ का रिस्क ही लेना, तो उत्थे जाके वो बेचारे भोजन छका रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, इस मुल्क दे विच कर रहे हैं। उत्थे 2 लाख बंदा दिल्ली दे विच गुरुद्वारियां विचों भोजन छक रहा डेली। इस तरीके नाल अमृतसर दे विच साडा तां सारा खजाना लुट गया, गुरुद्वारियां दा तुहानूं पता ही है। तो गुरुद्वारियां दे चढ़ावे खत्म हो गए, पर फिर भी लोग सिख आ जिहड़े पिंडां दे विचों बोरियां दी बोरियां ट्रक्कां दे ट्रक राशन लैके आ रहे आ। भाई कोई भुक्खा ना रहे, किसी दी आत्मा भुखी ना रहे। पंजाब दे विच सिखां तो जो कुछ सरदा वो अपना आप गवा के लोगों नूं भोजन छका रहे हैं। इस किस्म की कौम जिसकी एड्डी वड्डी कंट्रीब्यूशन होवे, उन्हां नाल तुसीं इस किस्म के वितकरे ते ज़ालम ते जिहड़ा कर रहे हो, जुल्म कर रहे हो, वो तुहानूं कोई माफ़ नहीं करे। आप बेअंत सिंह की सी, कुछ भी ना सीगा, तो उसका हुण औलाद करोड़ा अरबा MP बने हुए, सब कुछ बने हुए आ। किसे एक लीडर ने करोना दे उत्ते एड्डा वड्डा संकट मानवता नूं आया, दुनिया नूं आया, 5 पैसे भी दिते किसी वड्डे लीडर ने, सिखां दे वड्डे लीडर ने, पंजाब दे वड्डे लीडर ने? मैनूं दसो। जिहड़ा किरत करन वाला, कोई ड्राइवर आ, कोई ट्रक चलाउंदा, कोई होर बेचारा छोटियां नौकरियां करदा, 10 नौहां दी कमाई करके उहदे चों दसवंध कढ के दे रिहा। अमरिंदर सिंह ने 500 रुपया भी दिता। दरबारा सिंह का परिवार रहिंदा दिल्ली दे विच, करोड़ां अरबां खरबां रुपए की प्रॉपर्टी है उन्होंने कोल, 500 रुपया दिता दरबारा सिंह के परिवार ने। बेअंत सिंह के परिवार ने 5 रुपये भी दिते। किसे एक पंजाब दे चीफ मिनिस्टर जिहड़े रह चुके है, कैरों दे कोल की सी, कैरों दी वाइफ जिहड़ी है, तुसीं तां बच्चे हो, वो स्कूल दी प्राइमरी स्कूल दी टीचर सी। प्राइमरी स्कूल दी कुछ रुपये उन्होंने 100 रुपए तो भी घੱਟ ਉਹਦੀ तनख्वाह सी। ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ अरबा खरबा रुपए के मालिक आ, उसकी औलाद उसके पोते 500 रुपया दिता उन्होंने करोना फंड ਲਈ। किसी सिख लीडर ने, मैं थोनू सवाल करदा, किसी सिख MP ने दिते आ 500 रुपये? किसे मैं पंजाब दे जिहड़े फॉर्मर चीफ मिनिस्टर सी, जिहड़े मतलब गरीबी तो गुरबत तो उठ के अरबा खरबा रुपए के मालिक अज बने बैठे आ, उन्होंने किसी ने 500 रुपया दिता? मैनूं जवाब दिओ इस गल। जो तुसीं गल कह रहे हो जिस तरीके नाल, तुहानूं लगदा है जदों ये सवाल तुसीं हुण कीते ने जिहड़े, ये नौजवान जदों पुछणगे फिर जवाब देना औखा होगा लीडरां नूं किते ना किते, या नौजवान पुछण? वो जवाब तो वो दे ही नहीं सकते। उन्हां दी आत्मा मर चुकी है, उन्हां दी अणख मर चुकी है, उन्हां च इंसानियत खत्म हो चुकी है। जे इंसानियत हुंदी तां करप्शन क्यों करदे? किस किस्म दे ये लोग आ जिन्हां दी कोई आत्मा ही नहीं, परिवारां दी आत्मा नहीं। मैं वो तां मर गए, अपना कैरों मर गया, कैरों दे हुण पोते ही है ना, उन्हां दे विच इस किस्म दी जलालत भर दित्ती गई है, इस किस्म का उन्हां दा ईमान बन चुकिया है कि उन्हां दे विच रहम नहीं है, तरस नहीं है, दया नहीं है, कोई धर्म नहीं है उन्हां दा, सारियां दा, वन टू ऑल। ईवन अमरिंदर सिंह अपने आप नूं राजा कहंदा, घੱਟ तो घੱਟ 2 करोड़ रुपया दिंदा इस काम लई। मतलब गुरुआं ने तो 20 रुपये उस वेले गुरु नानक दे पिता जी ने दिते भी जा व्यापार करिया, तो सच्चा सौदा कित्थे करके आया? वो सच्चा सौदा गुरु ने कित्थे कीता? वो सच्चा सौदा किसे ने, किसे वो तो पगड़ियां बन्नदे आ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ बड़े सिख हाँ, गुरुद्वारिਆਂ 'ਚ जाके ਅੱਡੀਆਂ ਚੱਕ ਚੱਕ के बड़े भाषण करते हैं। किसी ने, मैं ये नहीं कहता अमरिंदर सिंह ने, किसी होर ने भी, दूजे भी चीफ मिनिस्टरां दे परिवार वसदे रसदे आ, बेअंत सिंह का परिवार भी है, MP बने हुए आ, सब कुछ बने हुए आ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ अरबा रुपया तुसीं लुट के खा गए पंजाब दा। तुसीं तरसता करो, रहमता करो। इन्हां तो की तुसीं एक्सपैक्ट कर, सिख की एक्सपैक्ट कर सकते जिसकी आत्मा ही नहीं। हुण मैनूं दसो, सरदार प्रकाश सिंह बादल 5 वारी चीफ मिनिस्टर है और पता नहीं 6 लाख कितनी पेनशन लै रहा, और वो बंदा ऐस त्रासदी विच, ऐस किस्म की भुखमरी दे विच, ऐस किस्म के क्राइसिस दे विच 5 रुपए नहीं किसी ने दिते। और वो पता की कर रहा, उसदा मुंडा वो पिंडां दे विचों जिमींदारां तो, गरीबां तो
कणक इकट्ठी करके दरबार साहब च लिजा रहा, अपने पल्लियों तू की दिता भाई? उस बीबी हरसिमरत कौर दस की दिता? तू सेंटर दी मिनिस्टर हाँ, तू पाठ बड़ा करदी हूँ, तो मैं किसी ने दसिया बड़ा माला जपदी है। ओए माला कादी जपनी आ? किरदार तो अपना उच्चा करो। गुरु ने तो माला रब नूं गरीबां नूं छका के रब नूं याद किया। तो सिखां नूं मतलब इस गल दी मतलब नौबत ते लिया के रख दिता कि मंगते ही बने ने। हुण जे वोट बेचारे की सवाल करनगे? वो कहने जी मैं सर मेरे मुंडे नूं सिपाही बना दो, मेरे मुंडे नूं पटवारी बना दो, मेरे मुंडे नूं क्लर्क बना दो। तो इस किस्म की जिहड़ा स्वाभिमान सिख गुरु ने सिख नूं दिता सी, अणख गुरु ने सिख नूं बख्शी सी, वो अणख ते स्वाभिमान खत्म करता। पंजाब दे लोकां दी अणख सी, वो तुसीं गवाती। जदों बंदे दी अणख चली जावे फिर बंदे च रह की जांदा? मैनूं दसो। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਛ नहीं ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਣਖ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਣਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪੈਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਹੋਟਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਲਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਅੱਖ ਨਾਲ ਅੱਖ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਖ ਨਾਲ ਅੱਖ ਉਹੀ ਮਿਲਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ सन 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੀਸਰਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ 36 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੈ? ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਲੀਡਰ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੀ ਕਰਦੀ ਵੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਸਹੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਇੱਥੇ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਾਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 36 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਮੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਖੇਡੇ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ, ਕਿ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਸਨ 1984 ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉੱਥੇ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਪੰਥ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ 36 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 36 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀ ਖੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਪਾਇਆ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਇਆ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। 36 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਾਇਆ, 36ਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਵੀ ਗਵਾਇਆ, 36 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ 36 ਸਾਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਗਵਾਇਆ। ਕਿਉਂ ਗਵਾਇਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਵਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਵੈਕਿਊਮ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵੈਕਿਊਮ ਆ, ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਾਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਐਕਸਪਲਾਈਟੇਸ਼ਨ ਉਸ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੇ। ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 1947 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤਰੀਕੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸਫੁਲੀ ਨਾਨ ਵਾਇਲੈਂਟਲੀ ਸੈਟਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ, ਜੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਅਤੇ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਊਡ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਲਓ। ਤਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ
बड़ी सिंसीयरली अडॉप्ट किए। उन्होंने पीसफुल एजीटेशन किया, कपूरी मोर्चे तो चलिया, 1.5 लाख तो वध पीसफुली नॉन वायलेंटली सिखां ने अरैस्ट दी भी साडी तुसी गल सुनो, साडे नाल तुसी इंसाफ करो, वो इंसाफ करो जिहड़ा तुहाडा विदन दी फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो गल नहीं सुनी गई। फिर सिखां ने गल्लां बातां कीतियां, 35-36 मीटिंगां होईयां, सीधे तौर के उत्ते होईयां, विचोलियां नूं पा के होईयां, ओपोजिशन लीडर ट्रीपार्टाइट मीटिंगां होईयां। 36 मीटिंगां दे विच ਜਦੋਂ भी सिरे लगन वाली गल हुंदी सी तां प्राइम मिनिस्टर मिसिज इंदिरा गांधी उस गल तो मुकर जाती सी। ये गल मैं नहीं कह रहा, उस वेले दे मीडिएटर्स ने भी ये गल कही है और उस वेले दे जिहड़े ओपोजिशन लीडरां ने सी, बड़े जिम्मेवार लीडरां ने ये गल कही है भी जदों भी कोई ना कोई सल्यूशन कढ़ण की कोशिश हुंदी सी तां इंदिरा गांधी बैकआउट कर जाती सी। इंदिरा गांधी चाहुंदी सी कि एक ऐसा मतलब किया जाए ताकि सिखां नूं हमेशा लई झुका दिता जाए, सिखां नूं हमेशा लई डीमोरलाइज कर दिता जाए और एडा वड्डा उन्हां ते अटैक होवे कि जिस तो बाद वो सिर ही ना चक सकन और वो अपना सिर नवा के इस मुल्क दे विच जिवें एक गुलाम रहिंदे आ उस तरीके दे नाल वो अपनी जिंदगी बसर कर लैण। क्यों 6 महीने पहलां चक्राता दे विच इंडियन फौज दियां कुछ रेजिमेंटां नूं एक्सरसाइज कराई गई, दरबार साहब का मॉडल बना के मॉडल बनाया गया और ये दस्सिया गया भी ये मॉडल आ, इहदे विचों वायलेंस निकलदी है, इस दे विचों इंडियन जिहड़ी स्टेट आ उस नूं टोटे टोटे करन दी गल आ, इस दे विच हिंदुआं नूं मारिया जांदा इस बिल्डिंग दे विचों और इस बिल्डिंग दे विच हथियारबंद लोग बैठे आ जिहड़े टोटली अनरीजनेबल आ, इलॉजिकल आ, वायलेंट आ और मिलीटेंट आ और टैररिस्ट आ और बहुत वड्डा प्रोपेगेंडा किया गया ताकि जिहड़े दूसरे लोग आ उन्होंने टोटली पॉइजन करके सिखां दे खिलाफ किया जाए। तो इस किस्म दियां बहुत सारे मतलब कानून ऐसे बनाए गए जिहड़े ब्लैक लॉज आ जिहदे च ना दलील ना अपील ना कोई गल की जा सके रीजनेबल। तो ये सारी प्रक्रिया इंदिरा गांधी ने कंटीन्यूसली की, सिखां नूं मलाइन करके बदनाम करके उन्होंने टैररिस्ट कह के उन्होंने मिलीटेंट कह के उन्होंने वायलेंट कह के तो उस तो बाद अटैक किया जाए ताकि ओवरवैलमिंग सपोर्ट इंदिरा गांधी नूं चारे पासों आ जाए हिंदू कौम की। तो मेरा सर तुसीं 3 चीज़ों की गल की है कि पहली गल कि बैठ के गलबात की जा सकती सेंटर नाल, दूसरी तुसीं गल की है कि कोई विचोलिया पा के आपां गल कर सकते हैं, उस बाद तुसीं कोर्ट की भी गल करने हो, फिर तुसीं प्रोटेस्ट की भी गल करने पीसफुल। पहला मेरा सवाल है कि जदों तुसीं हुण सेंटर की गल कर रहे हो कि सेंटर नाल गलबात की जा सकती है, लीडर हमेशा अपने कहते आए हैं कि असीं सेंटर नाल गलबात की है, सानूं मिलदा हक मिलूगा, फिर समस्या कित्थे आ जाती है? वो तो कहते असीं गल करदे सेंटर नाल। देखो सारी जो मतलब ब्लू स्टार अटैक होया, मैं इनू अटैक कहता, ऑपरेशन नहीं इनू कहते, एक घलूकारा है, एक खूनी साका है और वो होने तो उपरंत उस तो बाद ऑपरेशन अटैक उन्होंने वुडरोज ऑपरेशन किया, उस दे नाल पिंडां चों लोकां नूं कढ के खास तौर पर जिहड़े बेचारे अमृतधारी सिख सी बातचीत किस्म का सर्कुलर जारी किया, आर्मी दे विच भी उन्होंने दस्सिया गया जिहड़े खास तौर पर अमृतधारी सिख बहुत खतरनाक आ। तो काले कानून इंट्रोड्यूस कर दिते जिहदे ना वकील ना अपील ना दलील, कोई किसी किस्म की सुनवाई नहीं हो सकती, उस दे विच किसी नूं फड़ के तुसीं अंदर कर दो, तुहानूं कोई दस्सण की लोड़ नहीं सरकार नूं भी किस जुल्म दे विच किस किहड़े कानून दे विच इसनूं असीं अंदर कीता। तो इस किस्म की प्रक्रिया की गई जिस दे विच जुल्म का कोई इंतहा ही नहीं। तो फिर वो सारी चीज़ दे विचों देखो की निकलिया, किस तरह सरकार बेईमानियां करदी आ। उस दे विच जिहड़ा संत हरचंद सिंह लौंगोवाल सी वो सिर झुका के बाहर निकल गया सरकार की प्रोटैक्शन के नाल। लौंगोवाल जिहड़ा कहंदा सी भी मैं तां मेरी लाश दे उत्ते दी फौज निकलेगी, मेरी लाश दे उत्ते जाके दरबार साहब ते अटैक करेगी, वो अपना बेईमानी दे नाल बाहर निकल गया। फिर उसनूं जेल चों बाहर कढ़िया गया, जेल चों बाहर कढ़ के एक राजीव लौंगोवाल अकॉर्ड किया गया और जिहड़ा टोटल बिट्रेल आ, टोटल धोखाधड़ी आ पंजाब दे नाल और पंजाब दे हक्कां दा घाण आ। उस दे विच तुसीं हैरान होवोगे कि ब्लू स्टार लफ्ज़ ही नहीं,
ਔਰ SYL ਕਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਪੂਰੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਧਰਮੀ ਉਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ SYL ਪੱਟ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 9ਵੀਂ ਮਾਦਾ ਉਸ ਦੀ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਜੋ ਹੈ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਔਰ 9ਵੀਂ ਮੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਬੇਈਮਾਨੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾ ਲਏ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨ ਆਦਮੀ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸੀ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਔਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਊਚਰ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਕਾਰਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਤੋਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ। 2 ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਦਰਬਾਰੇ ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਬਾਹਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਕੇਸ ਬਾਹਰ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾਏ ਗਏ 3 ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ 1981 ਦਾ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਕਾਰਡ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਜੇ ਉਹ ਸਾਈਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਸਿੱਖ ਉਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੱਪ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਕਾਰਡ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੁਣ। ਤੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੇਸ ਵਿਡਰਾ ਕਰੋ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲਓ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕੇਸ ਵਿਡਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਡਿਸਪਿਊਟਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਕੇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਕਾਰਡ, ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਨਾਮ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ, ਬਿਸਤਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਨਾਲੇ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਾਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰਾਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ 84 ਵਾਲੀ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ? ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਸੀ ਔਰ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੋ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਟਰੇਲ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾ ਲਏ ਉਸ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਫਿਊਚਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕੋਨਮੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਹੈਗੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਜਿਸ ਰੇਸ਼ੋ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਸੇ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਨਾਲ ਪਨ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੋ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਰੋਤ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਆ ਬਿਜਲੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਹੋਵੇ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਉਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਸਾਡਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 84 ਜਦੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਸੀ
ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਜੋਗੇ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ? ਦੇਖੋ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਕਪੂਰੀ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਕਾਪੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਆ ਇੱਥੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਲੂਕਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤਨਾ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਵੁਡਰੋਜ਼ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਿਬੇਰੋ ਆ, KPS ਗਿੱਲ, ਇਤਨਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਮਰਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੀ ਇਹ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਉਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵਾਇਲੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਂਜਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ? ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲੇ ਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਅਨਰਿਟਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੈਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਰਿਟਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਨਰਿਟਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਡੰਮੀ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਦਮੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸੀ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਟਰਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਦਿੱਲੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਆਹ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਈਵਨ ਕਾਤਲ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਤਾ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਵੀ ਲਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਵਿਤਕਰੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਜ਼ਾਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ 36 ਸਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਖੋਇਆ ਕੀ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖੋਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੌਮ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 84 ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ? 84 ਦਾ ਕਲੂਕਾਰਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਈਵੈਂਟ ਆ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ, ਈਵਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਿਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵਾਇਲੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਡੀਆ ਸਾਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ TV ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀਗੇ, ਰੇਡੀਓ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ, ਹੋਰ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਈਡੀਐਮ ਹੈ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ, ਗਿਵ ਦਾ ਡੌਗ ਏ ਬੈਡ ਨੇਮ ਐਂਡ ਕਿਲ ਇਟ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਲਬ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਨਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ, 10 ਨਹੁੰ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਹੋਰ ਜਿੰਨਾ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੌਮ ਬਣਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਰਹਿਮਦਿਲ ਆ, ਬੜੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਆ,
ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਲਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਾਰ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ, ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਦੋਂ 84 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ 84 ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਕਿਉਂ ਬਟੋਰਦੇ ਨੇ? ਕਿ ਸਾਰਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆਏਗਾ? ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ 5 ਵਾਰੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਕੰਮ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਸਵਾਰਥ ਆ। ਉਸਨੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਸਨੇ ਪੈਸਾ ਬਣਾਇਆ, ਹੋਰ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਦੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ 5-5 6-6 ਏਕੜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਔਰ ਉਹ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਕਟਾ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣੋਗੇ। ਆਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਖਰੜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਮੁੜਦਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸਦੀ ਦੱਬੀ ਵੀ ਆ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਤੋ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਕੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਕਰਕੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਉਠਵਾਏ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜ਼ਾਤ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ। ਤੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 1947 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਸੰਨ 47 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਦੇ ਨੇ? ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿਖਾਈ ਆ, ਤਰਾਸਦੀ ਦਿਖਾਈ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਤਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚੋਂ। ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਰਸਤਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਖੈਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੈ, ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ, 20 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ। ਉਹ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ ਤਾਜ਼ਾ, 17 ਬੰਦੇ ਉਸਨੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ ਰੈਗੂਲਰਲੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 17 ਬੰਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਚਾਹੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੇ ਸਾਈਡ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਉਹ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, 17 ਬੰਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਔਰ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਸੋ ਮਚ ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਬਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਲੈ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ, ਲੈ ਭਾਈ ਤੂੰ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਜ਼ਾ, ਚਾਹ ਤਾਜ਼ੀ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਤਾਜ਼ਾ, 20 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮਾਰਕ ਟੱਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਉਹ ਦਿੱਲੀੋਂ ਚੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਖਨਊ ਜਾਣਾ ਸੀ, 416 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਢਾਬੇ ਵੀ ਬੰਦ ਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ। ਔਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ, ਚਾਹ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। 416 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਬੱਚੇ ਬੁੱਢੇ ਜਵਾਨ, ਔਰਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰ। ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸੰਡੇ ਦੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਿਸ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕਿਉਂ ਸੁੰਗੜ ਗਈ? ਕਿਉਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸੁੰਗੜੀ ਵੀ? ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, BBC ਨੇ ਸਰਵੇ ਕਰਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀ। 5000 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਸਾਜੀ ਆ, ਰਾਜ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ
नवाब राजे महाराजे रूलर रिपबलिकन फलान आ ਜਿਹੜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕਲੀ ਇਲੈਕਟਿਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੀ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਬਾਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਧਰਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਸਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਲਾਕੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜ ਸੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਮ ਮਿਲਿਆ, ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ, ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਨਾਲ ਉਹੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਨਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੱਲੂਕਾ ਦਾ ਤੀਜਾ, ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਸਕੇ, ਜੇ ਸੋਚੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੋਚੇ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆ ਚਾਹੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਸਵਾਰਥੀ ਲੋਕ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਪਾਲਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆ ਅਣਖੀ ਕੌਮ, ਸਵਾਇਮਾਨ ਆ, ਉਸ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਵਾਇਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਅਣਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਵਾਇਮਾਨਤਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਅਸੀਮਤ ਆ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਈਡ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਾਠਾ ਮਾਨੁਸ਼, ਕੀ ਮਤਲਬ ਮਰਾਠਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਆ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਡ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ, ਜੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ BBC ਨੇ ਸਰਵੇ ਕਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰੂਲ ਆ, ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਜੇ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਬਾਬਰ ਵਾਲਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕੋ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਿੱਖ। ਨਾਰਥ ਵੈਸਟਰਨ ਫਰੰਟੀਅਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਿੱਖ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੋ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਕਨੋਲੇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਆ 550 ਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਰਸੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ 'ਚ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰਤੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੋਈ ਸਟੈਂਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਓਪਰਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਅਡਾਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਦਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਦਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਹਉਮੈ ਮਾਰਤੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ BJP ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਮ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਮੇਰਾ BJP ਦੇ ਨਾਲ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਮੇਰਾ BJP ਦੇ ਨਾਲ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਤਾਂ ਅਣਖ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ? ਕਿਹੜੀ ਅਣਖ ਹੈ? ਉਹ ਤੂੰ ਕਹਿ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਡੇਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ 65 ਦੀ ਵਾਰ 75 ਦੀ ਵਾਰ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੌਣ ਮਰੇ ਆ। ਸਿਵਲੀਅਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੇ ਉਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਵਲੀਅਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰੀ। ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਸੀ ਮੱਖਣ ਸਾਗ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਵਰਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ, ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਤੋ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ
ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕਨੋਲੇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬੜੀ ਤਰਾਸਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੀਤੀ। ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਰਿਸਕ ਲੈ ਕੇ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈਫ ਦਾ ਰਿਸਕ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਭੋਜਨ ਛਕਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉੱਥੇ 2 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭੋਜਨ ਛਕ ਰਿਹਾ ਡੇਲੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟ ਗਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਚੜਾਵੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਬੋਰੀਆਂ, ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਭਾਈ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਭੁੱਖੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਛ ਸਰਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੌਮ ਜਿਸ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾफ़ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਮਝੇ? ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਕੇਂਦਰ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਕੁਛ ਮੰਗਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਬਣਦਾ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੁੱਠਾ ਗੱਲ 'ਚ ਗੁੱਠਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਸਵਾਲ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ। ਅੱਜ ਕੈਰੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਸਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ 4-5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਇੱਥੇ ਉਧਰ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਬਣ ਗਏ। ਆ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹੁਣ ਔਲਾਦ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ MP ਬਣੇ ਹੋਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਇਆ, 5 ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤੀ ਸਿੱਖ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਆ, ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਾ ਛੋਟੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦਾ, 10 ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, 500 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 5 ਰੁਪਈਏ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਹ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਡਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਕੈਰੋ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਨੇਮੇ ਆ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ 500 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ? ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਸਿੱਖ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ? ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੀ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਟੀਚਰ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕੁਛ ਰੁਪਈਏ, ਉਹਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ, ਉਸਦੀ ਔਲਾਦ, ਉਹਦੇ ਪੋਤੇ। 500 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਫੰਡ ਲਈ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਆ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਛ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 200, 500, 1000, 2000 ਰੁਪਈਆ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਖਾ ਪੀ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਸੂਮ ਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਮ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ MP ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ 500 ਰੁਪਏ? ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ, ਗੁਰਬਤ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅੱਜ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਸ ਗੱਲ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਣਗੇ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੋਊਗਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਛਣ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਹਿੰਦੂ ਸੀ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਸ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦੇਖਿਆ ਆਪ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਵਿਚਾਰਾ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਰੀਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਈ,
उस बंदे ने मैं उसनूं बस चढ़ते देखा और बस दे बड़ा रश सी जलंधरों मैं भी आना सी वो भी खड़ा सी मैं उन्होंने पछाण लिया मैं उन्होंने कहा कामरेड रामकृष्ण ਉਹਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੀਗਾ मैं कहा जी बैठो ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ नहीं मैं ਤੁਸੀਂ बैठो मैं कहा नहीं ਤੁਸੀਂ बैठो मैं उस वेले जवान सी आई वॉज यंग तो मेरा मतलब कहण दा है किस किस्म ਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ मैं ਉਹ ਤਾਂ ਮਰ ਗਏ ਆਪਣਾ ਕੈਰੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਹੁਣ ਪੋਤੇ ਹੀ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਈਮਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਨ ਟੂ ਆਲ ਈਵਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਉਹ ਥਾਲੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਪਰਸੋਂ ਫੋਟੋ ਆਈ ਆ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕਣਕ ਜਾਂ ਦਾਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭੁੱਖਿਆਂ ਤੱਕ ਗਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ 20 ਰੁਪਈਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਜਾ ਵਪਾਰ ਕਰਿਆ तो सच्चा सौदा कित्थे करके आया वो सच्चा सौदा गुरु ने कित्थे कीता वो सच्चा सौदा किसे ने किसे वो तो पगड़ियां बन्नदे आ उन तां कहंदे असीं बड़े सिख हाँ गुरुद्वारियां च जाके अड्डियां चक के बड़े भाषण करते हैं किसे ने मैं ये नहीं कहंदा अमरिंदर सिंह ने किसे होर ने भी दूजे भी चीफ मिनिस्टरां दे परिवार वसदे रसदे आ बेअंत सिंह दा परिवार भी है MP बने हुए आ सब कुछ बने हुए आ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ तुसीं लुट के खा गए पंजाब दा ਤੁਸੀਂ ਤਰਸਤਾ ਕਰੋ ਰਹਿਮਤਾ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਭੁੱਖੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਆ ਔਰ ਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 300 400 ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ और वो खत्म करती क्योंकि उन्हें अणख ही नहीं सिख गुरु ने सब तो वड्डी कंट्रीब्यूशन जी इंसान नूं दित्ती सी ना गरीबां नूं लतड़ियां नूं जिहड़ा लतड़िया जिहड़ा दलित समाज सी जट दलित सीगा दलित नूं ये दित्ती अणख दित्ती गुरु ने स्वाभिमान दिता सैल्फ कॉन्फिडेंस दिता समझे कि नहीं सैल्फ रिस्पैक्ट दित्ती सब तो वड्डी चीज़ ये हुंदी इन्हां लोकां दा जिहड़ा ईमान ही कोई नहीं इन्हां दा धर्म ही कोई नहीं इन्हां च दया ही कोई नहीं जिस आदमी च दया नहीं वो बंदा की है वो तो एक मास का पुतला ना और वो मास का पुतला उस तरह का पुतला जो इंसान ईवन जोड़े जानवर भी आ शेर आ जोड़ा वो जिन्नी क भुखा उन्ना क शिकार करता उस तो बाद शिकार नहीं करता पर जोड़े ये लोग आ इन्होंने तो अपनी भुख तो जी मतलब किते सी मतलब किन्नियां पुश्तां दे पैसे मतलब इन्होंने अपने लोगों लुट के लोगों ने बेईमानियां करके लोगों नाल धोखाधड़ी करके इन्होंने लोगों ने इन्होंने परिवारों ने पैसे बना लए तो ये कि इन्हां तो की तुसीं एक्सपैक्ट कर सिख की एक्सपैक्ट कर सकते हैं जिसकी आत्मा ही नहीं हुण मैनूं दसो सरदार प्रकाश सिंह बादल 5 वारी चीफ मिनिस्टर है और पता नहीं 6 लाख कितनी पेंशन लै रहा और वो बंदा ऐस त्रासदी विच ऐस किस्म की भुखमरी दे विच ऐस किस्म के क्राइसिस दे विच 5 रुपए नहीं किसी ने दिते उस बंदे और वो पता की कर रहा ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਤੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਉਹ ਸਰ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦੱਸ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਤੂੰ ਪਾਠ ਬੜਾ ਕਰਦੀ ਹੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬੜਾ ਮਾਲਾ ਜਪਦੀ ਆ ਓਏ ਮਾਲਾ ਕਾਦੀ ਜਪਣੀ ਆ ਕਿਰਦਾਰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉੱਚਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਲਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ गुरु 20 रुपये सी 20 रुपये उस वेले दे अज दे 100 करोड़ तो भी वड्डे होने उन्हें फिर बाकी जिहड़े पैसे बच गए उन्होंने कहंदा लाओ तुहानूं फिर तुहाडे किसी वेले काम आउणगे भोजन छकाउण तो बाद जो रज गए कपड़े उन्होंने देते सब कुछ देता वो फिर बाकी दे जिहड़े पैसे बच गए 5-10 जो भी बचे वो भी उन्होंने देते सिक्खी ये आ जो तुसीं सारियां गल्लां दस रहे हो जां गल्लां कर रहे हो नौजवान भी इस समय तुहानूं देखदे पए ने
ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ। ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਜੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਘਰ ਜਦੋਂ ਲੀਡਰ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ ਜਾਂਦੇ? ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਚੱਕਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਅਣਖੀ ਮਾਰਤੀ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ, ਸਵੈਮਾਨ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ, ਉਹ ਕੀ? ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਲਓ ਜੀ, ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ, ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ, ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਬੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ, ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾਤਾ। ਅਣਖ ਤਾਂ ਮੰਗਤੇ 'ਚ ਵਿਚਾਰੇ 'ਚ ਅਣਖ ਕਾਹਦੀ ਹੁੰਦੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਗਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਾਈਟ ਵਾਸ਼ ਕਰਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਤੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਤਲਬ ਨੌਬਤ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗਤੇ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਵੋਟ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਕਹਿਣੀ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਟਵਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਲਰਕ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਤੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵੈਮਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਣਖ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਣਖ ਤੇ ਸਵੈਮਾਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੀਡਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਦੀ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਲਵਾ ਦਿਓ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ, ਆਮ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਆਮ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਤਾਂ ਰਿਹਾ, ਆਮ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਮੰਗਤਾ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਮੰਗਣ ਯੋਗ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਣਖ ਖਤਮ ਕਰਤੀ, ਸਵੈਮਾਨ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਅਸਿਮਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਆਫ ਗੁਜਰਾਤ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਰਾਠੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਡ ਆਫ ਮਰਾਠਾ ਮਾਨੁਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਣਖ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਤੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਣਖ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੀ ਜਾਂਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਣਖ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਵੈਮਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਣਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਉਂ ਆਪਣੇ ਦਸਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕਿਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੱਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਟਰੋਂਗ। ਹੁੰਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੋ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਗੇ, ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਇਤਨਾ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ, ਇਤਨਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਇਤਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ, ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ। ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੇਗੀ। ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਈਵਨ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ। ਅਸਮੇਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗਾ। ਚਲਵਾਈ ਕਿਹਨੇ? ਚਲਵਾਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ। ਤੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪੈਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਹੋਟਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਲਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਅੱਖ ਨਾਲ ਅੱਖ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਖ ਨਾਲ ਅੱਖ ਉਹੀ ਮਿਲਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਤੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ 3 ਕਾਰਡੀਨਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ। ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ। ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਗੋ ਤੇ ਲਾਲੋ ਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਲਾਲੋ ਦੇ ਆ, ਭਾਗੋ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਚੈਨ ਟੁੱਟੇਗੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ? ਦੇਖੋ, ਟੁੱਟੇਗੀ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਟਰਕਚਰ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਜਜ਼ੀਰਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ। ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਬੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਆਏ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ
ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਰੋਮਨ ਇੰਪਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਇੰਪਾਇਰ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਜਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਮੁਗਲ ਇੰਪਾਇਰ ਕਿੱਡਾ ਬੜਾ ਇੰਪਾਇਰ ਸੀ, ਕਿੱਡੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਮੁਗਲ ਇੰਪਾਇਰ ਜਾਂ ਰੋਮਨ ਇੰਪਾਇਰ ਜਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਇੰਪਾਇਰ ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਇੰਪਾਇਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਰ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਦਲਣਗੇ, ਸਮਾਜ ਬਦਲਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੁਦਰਤ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਅਸੂਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅਸੂਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਕਰਵਟ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਬੈਠਣਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਨਾ। ਤੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਵੇ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਆਈਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੰਕਾ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੰਡਰਾਤ ਹੀ ਮਿਲਦੇ, ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਦੇ ਖੰਡਰਾਤ ਹੀ ਮਿਲਦੇ। ਤੋ ਬਹੁਤ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਟ ਗਏ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ ਹੀ, ਦਇਆ ਨਾਲ ਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਰਡ ਵੀ ਉਹ ਪਿਆਰ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ, ਅਤਿਆਚਾਰ, ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ, ਝੂਠ, ਪਖੰਡ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੇਕਾਰ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, 84 ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਸੀ, 36 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਕਈ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਏ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਆਮ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਏ। ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ, ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਕੌਮ ਜਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਿਰਫ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਲੀਡਰ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀ, ਜੋ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ।